কার লাগিয়া কান্দরে মন ওরে কে আছে তো মরণ কালে আপন জিনে শুয়ে আছেন মদিনায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ধন্য গো মদিনাবাসী ধন্য তোমাদের জিন্দেগি তোমাদের মাঝে শুয়ে আছেন রহমাতাল লিল আলামিন আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان मैं दौरों मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम मैं दौरों मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं कैस की मानंद नहीं आशिक लैला मैं कैस की मानंद नहीं आशिक लैला
दीवाना, मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दीवाना। ये जुमला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला, ये जुमला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाह मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا
मोहब्बते ज़बान बोले जोरे जोरे पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कर लगिया कंदोर मोल और क्या चे तो रबना मरण काले रापन जीने शोए आचेन मदीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना ধন্য গো মদিনাবাসী ধন্য তোমাদের জিন্দেগি তোমাদের মাঝে শুয়ে আছেন রহমাতাল লিল আলামিন আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 লা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা 'আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان मैं दोरों मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम मैं दोरों मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो
चाहने वाला, मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला, मैं कैस की मानंद नहीं आशिक लैला, मैं कैस की मानंद नहीं आशिक लैला, मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दीवाना, मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दीवाना, ये जुमला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला, ये जुमला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला। अल्हम्दुलिल्लाह, মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া আদায় করি যে মহান রব্বুল আলামিন দয়া মায়া রহম করম ইহসান করে ভালোবেসে রহমতের নজর দিয়ে মাগফিরাতের নজর দিয়ে সকল প্রকারের বালা মুসিবত থেকে হেফাজত রেখে, দুশ্চিন্তা থেকে হেফাজত রেখে, যেই চিন্তা, যেই চেতনা, যেই মন মানসিকতা মানুষকে ঈমান থেকে, ইসলাম থেকে দূরে সরাইয়া দেয়, দ্বীন ও আমাল থেকে দূরে সরাইয়া দেয়, ওই জাতীয় চিন্তা চেতনা থেকে হেফাজত রেখে, মুক্ত রেখে যেই মহান রব্বে কাবা আমাকে আপনাকে 10 মায়ের 10 সন্তানকে 10 জায়গা থেকে, 10 ঘর থেকে, 10 বাড়ি থেকে, 10 পাড়া থেকে একমাত্র মহান আল্লাহকে রাজি আর খুশি করার জন্য মসজিদে এসে জুড়ে মিলে বসার মতো তৌফিক আর নেয়ামত যে আল্লাহ আমাদেরকে দান করলেন, সেই মহান মাবুদের দরবারে, রব্বে কাবার দরবারে, রব্বুল ইজ্জাতের দরবারে, রব্বুল আলামিনের দরবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, জবান খুলে আওয়াজ দিয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দুরুদ সালাম আকে নামদার তাজদার মদিনা জনাব মোহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুস্তাফা রসুল আরবি সরকারুল আলম সৈয়দুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনবিন নবী আজম হুজুর আকরাম জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, সেই সাথে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনদের, जिनाদের মেহনতের কারণে দ্বীন, ইসলাম, ঈমান পেয়েছি, কোরআন পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহ কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল উম্মতে মুহাম্মদীকে ওই সকল সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনদের রেখে যাওয়া পথ মত দিক অনুসরণ অনুকরণ করে মহান আল্লাহ তাআলার দেওয়া হুকুমগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে দুনিয়ার সুখ শান্তি সফলতার পাশাপাশি চিরস্থায়ী শান্তি যেন আমরা অর্জন করতে পারি। মহান আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে তিনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা সুপারিশ নসিব করে হাউজে কাউসারের পানি আমাদেরকে পান করায়া আমাদের জন্য বানানো জান্নাতটা যেন বিনা হিসাবে আমাদেরকে দান করেন, বলেন আমিন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জমিনে আমাদেরকে পাঠাইছেন, দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ আমাদেরকে পাঠায় একটা হায়াত দান করেছেন। যদি আপনাদের অলসতা না আসে, ঘুম না আসে, আকাশটা যেমন ঠান্ডা, গত সপ্তাহে যতটা গরম ছিল এই সপ্তাহ পুরাটাই যেমন ঠান্ডা যাইতেছে, এটা যদি আল্লাহর নিয়ামত আমাদের উপরে হয়ে থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাহলে জবান খুলে একটু আওয়াজ দিয়ে বলবেন আমাদেরকে আগের গরমের সময় থেকে পরিবর্তন করে এখন এই ঠান্ডার অবস্থাটা, হাওয়া আমাদের ভালো একটা অবস্থান, এই পরিবর্তনটা করে দিলেন কে? আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়ার জমিনের মানুষ যদি হাজারো চেষ্টা করে,
লাখো কোটি চেষ্টা করে সম্ভব ছিল না একটা মহল্লাকে এই পরিমাণে ঠান্ডা করা, যেই পরিমাণে ঠান্ডা 5 মিনিট আর 10 মিনিটের বৃষ্টির কারণে রব আমাদেরকে করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এটা দুনিয়ার কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব ছিল না। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এগুলো দান করে, এই নিয়ামতগুলো দান করে, আমাদেরকে হায়াতগুলো দান করে, সময়গুলো দান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা আমি আল্লাহ তোমাদের কাছে ব্যবসা করব, তোমাদেরকে নিয়ে আমি আল্লাহ বিজনেস করব। সুবহানাল্লাহ। তো বান্দাও কম বুঝে না, ডাক দিয়া কয়, আল্লাহ কি বিজনেস আমগুলোকে করবেন? তা আল্লাহ ডাক দিয়া বলে, বান্দা আমি আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাথে বিজনেস করব, দুনিয়ার বিজনেসের মতো না, দুনিয়ার ব্যবসার মতো আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে ব্যবসা করব না, বরং আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে যেই ব্যবসাটা করব সেটা হলো, আল্লাহ বলেন তোমাদের জান, তোমাদের মাল দিয়া তোমরা আমি আল্লাহর হুকুমগুলো যদি মানো, এই পরিমাণে খরচ যদি আমি আল্লাহর জন্য করো, জান এবং মাল যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো, আমি আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে লাভ হিসাবে, ব্যবসার প্রতিদান হিসাবে, লভ্যাংশ হিসাবে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায় দেব। শুধু এখানেই শেষ না, আল্লাহ বলেন এই ব্যবসার প্রতিদান শুধু যে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচায় দেব এটাই না, বরং আমি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ওই ব্যবসার প্রতিদান হিসাবে, ব্যবসার পুঁজি হলো তোমাদের জান এবং মাল। আমাদের ব্যবসার পুঁজি জান এবং, বলেন না, জান এবং মাল, এই দুইটা দিয়ে যদি আমরা ব্যবসা করি আল্লাহর সাথে, আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহ বলেন এই দুই জিনিস দ্বারা যদি আমার সাথে ব্যবসা করো, তো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে এই ব্যবসার লাভ দুইটা দিব। এক নাম্বার হলো আল্লাহ বলেন আমি জাহান্নাম থেকে তোমাদেরকে বাঁচায়া দিব। সুবহানাল্লাহ। 2 নম্বরে আল্লাহ বলেন জাহান্নাম থেকে বাঁচায়া দিয়া তোমাদেরকে কি আমি আল্লাহ দাঁড় করে রাখবো হাসরের ময়দানে? না। তাইলে আল্লাহ কি করবেন? বলে জাহান্নাম থেকে বাঁচায়া দিয়া আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নামে ঢুকাইয়া দিব। সুবহানাল্লাহ। তো এই আমরা যে আল্লাহর সাথে ব্যবসা করব দুইটা জিনিস দিয়া, 1 নাম্বার হলো জান, 2 নাম্বার হলো মাল। আর পিছনে যাও, পিছনে পাঠা, পিছনে যাও। 1 নাম্বার হলো জান, 2 নাম্বার হলো মাল। এই দুই জিনিস দিয়া আমরা ব্যবসা করব। এই জান এবং মাল, এই দুইটার মধ্যে ব্যবসাটা আল্লাহ আমাদের কাছে একটু পরিবর্তন করে দিয়েছেন। চলেন সামনে গেলে একেবারে সহজে বোঝা যাবে। কিছু ব্যবসা আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে চাইতেছে শুধু জান দিয়া করব, কিছু ব্যবসা আল্লাহ আমাদের কাছে চাইতেছেন শুধু মাল দিয়া করব, আর কিছু ব্যবসা আল্লাহ আমাদের কাছে চাইতেছেন যেটা জান এবং মাল দুইটা দিয়া করা লাগে। একেবারে সহজে বুঝেন। 1 নাম্বার হলো আল্লাহ বলেন তোমাদের সাথে আমি ব্যবসা করব জান দিয়া, সেটা হলো রব জানায়া দিলেন রসুলকে দিয়া, রসুল আমি আল্লাহ তাদের উপরে 5 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করলাম, এটা শুধু জানের উপর দিয়া, তার শরীর দিয়া। সুবহানাল্লাহ। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, কোরআন তেলাওয়াত করবে জবান দিয়া, জিকির করবে জবান দিয়া, হাতে তাসবিহ নিয়ে লড়বে, এগুলো তার জানের উপরে দিয়ে আমি আল্লাহ তাআলা এই ইবাদতটা দিয়া দিলাম। এই জান দিয়া যদি কেউ ইবাদত করে, নামাজগুলো আদায় করে, এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ জাহান্নাম থেকে তাকে বাঁচায় রাখবো, আমি আল্লাহ জান্নাতের মালিক তাকে বানায় দিব। 2 নাম্বার জানের আরেকটা ইবাদত আল্লাহ আমাদের জন্য রাখছেন। ইবাদতটা কি? আল্লাহ বলেন রসুলকে দিয়া, রসুল জানায়া দিলেন 5টা ইবাদত আল্লাহ আমাদের জন্য মৌলিকভাবে রাখছেন। তার মধ্যে
আরেকটা ইবাদত, 3 নাম্বার ইবাদতটা আল্লাহ আমাদের জানের সাথে রাখছে, শুধু জানের সাথে সম্পর্ক, মানে শরীরের সাথে সম্পর্ক। ইবাদতটার নাম হলো রোজা। ইবাদতটার নাম রোজা, সিয়াম সাধনা। আল্লাহ জানায় দিলেন নবীকে দিয়া, নবী আমি আল্লাহ তাআলা শুধু জানের সাথে শরীরের সাথে সম্পর্ক আরেকটা ইবাদত আমি আমার বান্দাদের জন্য বাছাই করছি নবী। তাও নামাজ তো আমি আল্লাহ জানের উপর দিয়া সারা বছর 5 ওয়াক্ত দিয়া দিলাম, বরং নামাজ ছাড়া বছরে একবার 1 মাস জানের উপর দিয়ে আমি আল্লাহ আরেকটা ইবাদত দিলাম তাদের। ওই ইবাদতের নাম হলো সিয়াম সাধনা, রোজা, রমজান। রসুলকে দিয়ে আল্লাহ জানায় দিলেন, আল্লাহ বললেন যারা রোজা রাখবে তাদেরকে এই জান দিয়া শরীর দিয়ে আমি আল্লাহর সাথে এই রোজার বিজনেসটা করার কারণে লাভ হিসাবে আমি আল্লাহ তাকে জান্নাতের মালিক বানাই। নবীকে দিয়া জানায় দিলেন, নবী শুধু জান্নাতের মালিক বানায় দেবে এটাই না, বরং জান দিয়া শরীর দিয়া বিজনেস করার কারণে একটা জান্নাতই আমি আল্লাহ বানায় রাখছি, জান্নাতুর রাইয়ান। যেই জান্নাতটা আমি শুধু এই জান দিয়া যারা বিজনেসটা করছিল, রোজাদার বান্দাগুলো সারাদিন কত কষ্ট করেছে, তারপরেও খায় নাই, পান করে নাই, সারাদিন কত কষ্ট, একবার জান বের হয়ে যায়, আবার রাতে জান বের হয়ে যায়। এত কষ্ট করে যেই মানুষগুলো এই জান দিয়ে আমি আল্লাহর সাথে ব্যবসাটা করেছে, রোজা রাখছে, আল্লাহ বলেন এর প্রতিদান হিসাবে, লভ্যাংশ হিসাবে, লাভ হিসাবে আমি আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুর রাইয়ান যেটা বানাইছি, এটা আমি আল্লাহ শুধুমাত্র এই রোজাদার বান্দাগুলোকে ডাইকা ডাইকা আমি ওই জান্নাতে দিব। সুবহানাল্লাহ। 3 নাম্বার একটা ইবাদত আল্লাহ আমাদের জন্য, আল্লাহ বলেন এই ইবাদতের বিজনেসটা আমি আল্লাহ করব বান্দার সাথে শুধু মাল দিয়া, ওখানে জানের কোনো সম্পর্ক নাই। ইবাদতটার নাম হলো যাকাত। আল্লাহ জানায় দিলেন রসুলকে দিয়া, যাকাত যারা পরিপূর্ণভাবে দিবে তাদেরকে আমি আল্লাহ ধনী বানায় দেব। যাকাত যারা ঠিক মতো দিবে তাদের মালে বরকত দিয়ে দিব। যাকাত যারা ঠিক মতো দিবে তাদেরকে আমি আল্লাহ নবীদের সাথে, শহীদদের সাথে হাশরের ময়দানে উঠে জান্নাতবাসী বানায় দিব। তাদের ইবাদতের সম্পর্কটা আল্লাহ রাখতেন শুধু মালের সাথে। মাল যাদের আছে তারাই এই বিজনেসটা আল্লাহর সাথে করবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তাদেরকে লাভ হিসাবে 2টা প্রতিদান দিব। 1 নাম্বার হলো তাদেরকে আমি আল্লাহ জাহান্নাম থেকে হেফাজত করব, 2 নাম্বারে আমি আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতবাসী বানায় দেব। 4 নাম্বার একটা ইবাদত আল্লাহ রাখছেন, যে ইবাদতটা আল্লাহ বলেন আমি এই ইবাদতটা আমার বান্দার কাছ থেকে শুধু জান চাই না, আবার শুধু মাল দিয়ে ইবাদতরা কইরা বসে থাকবে এরকমও না। আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তাআলা 4 নাম্বার একটা ইবাদত বান্দার জন্য রাখলাম, যেই ইবাদতটা আমি আল্লাহ আল্লাহ হয়ে যেই মাল আর যেই জান তাদেরকে দিয়েছিলাম, ওই জান আর ওই মাল দিয়া তারা আমি আল্লাহর সাথে বিজনেস করবে। ওই ইবাদতটার নাম হলো হজ। সুবহানাল্লাহ। ইবাদতটার নাম কি? বলেন না, নাম কি? হজ। আল্লাহ জানায় দিলেন নবীকে দিয়া, নবী জান খরচ করবে, যেই জান আমি আল্লাহ, যেই দেহ বডি শরীর আমি আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছি, এটা ব্যয় করবে। আবার শরীর ব্যয় করার জন্য মাল খরচ করা লাগবে, টাকা পয়সা খরচ করা লাগবে। আল্লাহ বলেন এই 2টা ইবাদত, 2টা জিনিস দিয়া, আমার দেওয়া 2টা নিয়ামত দিয়া, 1 নাম্বার হলো জান, 2 নাম্বার হলো মাল। এই 2টা নিয়ামত দিয়া আমি আল্লাহ তাআলা আমার এই বান্দাদের সাথে যেই বিজনেসটা করব, হজের যেই বিজনেসটা করব, হজের এই বিজনেসটা আমার বান্দাদের যেমন কষ্ট বেশি, নবী আপনি জানায় দেন আমি আল্লাহ তাদেরকে হজের কারণে, যেহেতু 2টা নিয়ামত দিয়ে আমি আল্লাহর সাথে তারা বিজনেস করবে, আমি আল্লাহর সাথে তারা সম্পর্ক করবে, এই জন্য আমি আল্লাহও জানায়া দিলাম তাদেরকে আমি আল্লাহ হজের কারণে ডাবল প্রতিদান দিয়ে দিব। সুবহানাল্লাহ।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে আল্লাহ জানায় দিলেন, রাসূল বললেন সাহাবীদেরকে, সাহাবীরা হজ করে আসলে আল্লাহ দুইটা প্রতিদান দিবে বান্দাকে। এক নাম্বার হলো যাদের হজটা হজ্জে মাবরুর নসিব হয়, যাদের হজটা আল্লাহর জন্য হয়, হজটা যাদের কবুল হয়, আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তাদেরকে বেগুনা মাসুম বানায় দেই, কোনো গুনাই থাকে না। সুবহানাল্লাহ, গুনাহ থাকে না, বেগুনা মাসুম হয়ে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে ঘরে ঠিকমতো বাজার হইতেছে না, ঠিকমতো খানা হইতেছে না, একবেলা খানা হইলে আরেক বেলা নাই, আরেক বেলা খানা হইলে আরেক বেলা নাই। পাশের বাড়ির মানুষগুলো কি করে জানেন? ওই দেখ ওই দেখ ওই দেখ হজ করে আইছে না, ওই দেখ আইয়া, ওই দেখ খানা নেই, কোনো খানা নেই, কয় না এরকম আছে না দেশে? আরে ঢাকার মানুষ বহু বালা গিবত করে না, গ্রামের মানুষ যে গিবতরা কিনা আইছে মানে বাপদাদার সম্পত্তি। কি করবো, সময় অল্প সময় কাম করে এবারে বাকি সময়টা দোকান বাড়ে বইয়া তারা কিনে আনছে গিবত কিছু আল্লাহর কাছে। তো হজ করে আসছে একজন হাজি, তার ঘরে হজ করে আসার পরে যদি ঠিকমতো খাবার নাই, ঠিকমতো কাপড় নাই, ঠিকমতো পোশাক নাই, তো পাশের বাড়ির মানুষ, পাশের বাড়ির আশেপাশে মানুষ হজ করে না, ওইসা যা আসছিল হুডাঙ্গিরি দেয় হজে গেছে না, আইয়া অন ঘরে ভাত নাই, চা খানা নাই, এটা যেন না বলতে পারে। এই জন্য আর আজিম থেকে আল্লাহ ওয়াদা করে দিলেন, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়া আল্লাহ তাআলা জানায় দিলেন, নবী আপনি দুনিয়ার সব মানুষগুলোকে ডাইকা জানায় দেন, দুনিয়ার জমিনের মানুষেরা আমি আল্লাহ তাআলার দুইটা ওয়াদা তোমাদের সাথে আমি আল্লাহ করলাম। যেই মানুষগুলো হজ করবে আমি আল্লাহর জন্য, এই মানুষগুলোর পুরা জিন্দেগীর গুনাহ আমি আল্লাহ মাফ করে দিব। সুবহানাল্লাহ। দুই নাম্বার ওয়াদা আল্লাহ বলেন, নবী যেই মানুষগুলো হজ করবে আমি আল্লাহর জন্য, আমি আল্লাহ তাদের দুনিয়ার জিন্দেগীর গরিবী হালাতটা, দুনিয়ার জিন্দেগীর মিসকিনি হালাতটা, দুনিয়ার জিন্দেগীর অভাবী হালাতটা দূর করে আমি আল্লাহ তাদেরকে উত্তম জিন্দেগি দান করব এই হজ করার কারণে। সুবহানাল্লাহ। তার মানে আল্লাহ জানেন, আল্লাহ তো আলিমুল গায়ব, আল্লাহ তো আমাদেরকে বানাইছেন। বড় পোলাডা বাটপার হয়েছে, পোলা কথা হলো না, এইদিক যা ওইদিক যা, ওইদিক যা ওইদিক যা, ওইদিক যায়। বাপ মায় দুইজন ভাই অনেক টেনশন করে, আমরা এমন হইলাম, পোলাডা এমন হইল কেমনে। তো মায় বইয়া বইয়া বেরিয়ে জামাইরে কয়, কে মনে নাই আপনি আগে যে ওই জনের কাছে এটা লয়েছেন, ওই জন্য গালি দিয়েছেন, ওই জন্য মারছেন, ওই জন্য দৌড়ো ধরে লাইছেন, ওই জন্য থাপ্পড় দিতেন, ওই বেটার সম্পদ মেরে গেছেন, ওইটির কারণে ওই যে পোলাটা বাটপার হয়েছে। আর কেউ না জানো, বাপ মা তো জানে কোন খাসলতের কারণে সন্তানটা নষ্ট হয়ে গেছে। কথা বলে না আল্লাহ, আল্লাহ জানেন আমি যে বান্দাগুলোরে বানাইতেছি, বান্দাগুলোর দুনিয়ার জমিনে গিয়া এরকম তিস্কারি করবো, হজ করে আবার পরে যদি একবেলা খানা না থাকে, এটা ঈশা বলবে না হাদি সাহেব আপনি আল্লাহর ঘর থেকে আসছেন, আপনার ঘরে একবেলা খানা নাই, আপনি আমাদের মহল্লায় হজ করে আসছেন, এটা আমাদের মহল্লার জন্য রহমত, আপনার ঘরে একবেলা খানা নাই, ভোট কি হয়েছে, 1 মাস খানা না থাকলেও আমরা মহল্লাবাসী মিলে 1 মাস আপনার বাসায় খানার ব্যবস্থা করে দিব। তার কারণ আপনি হজ করে আসছেন, আপনাকে আল্লাহ বেগুনা মাসুম বানায় দিচ্ছে, আপনার উসিলায় আল্লাহ আমাদের মহল্লায় রহমত দিতে পারেন, আমাদেরকেও আল্লাহ গুনাহ মুক্ত করে দিতে পারেন। আল্লাহ জানেন বান্দা এটা করবে না, বরং উল্টা পিন মারবে আর কইবে হজ করে আইছে না, ঘর খানা নাই। এই জন্য আল্লাহ জানায় দিলেন নবীকে দিয়া, নবী 2 নাম্বারের ওয়াদা আমি আল্লাহ হয়ে, আমার আল্লাহর জাত ও সিফাতের কসম নবী আমি আল্লাহ জানায় দিলাম, যারা হজ করে আসবে তাদেরকে আমি আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জিন্দেগিতে গরিবী হালাতটা দূর করে দুনিয়ার জিন্দেগিতে ধনাঢ্য একটা হালাল জিন্দেগি আমি আল্লাহ তাদেরকে হজের কারণে দান করব। ওয়াদা কার? বলেন না ওয়াদা কার? আল্লাহ। এই জন্য বড় ভাগ্যবান ওই মানুষগুলো, যেই মানুষগুলোকে আল্লাহ আল্লাহর ঘরের জন্য কবুল করেছেন। কত ভাগ্যবতী, কত ভাগ্যবান মানুষ, কত ভাগ্যবান ওই মা বোনগুলো যাদেরকে আল্লাহ আল্লাহর ঘরে ডাকছেন।
আল্লাহ আমাদের সবাইকে যাওয়ার মতো সেই তৌফিক দান করে, বলেন আমিন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে, যারা এই বছর যাইতেছে সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ হাজি সাহেবরা বাইতুল্লাহর দিকে আসতেছে, আল্লাহ যেন সব হাজি সাহেবদের হজগুলো কবুল মঞ্জুর করেন, সবাইকে যেন আল্লাহ হজ্জে মাবরুর নসিব করেন, বলেন আমিন। তো এই হজ আসলে সত্যিকার অর্থে হজের সম্পর্কটা মানুষের দিলের সাথে। কিসের সাথে? দিলের সাথে আর রবের কবুলিয়তের সাথে। একটা মানুষের টাকা পয়সা কোনো কিছুই নাই, কিন্তু 2 ফোঁটা চোখের পানি ফালায়া সব সময় কান্নাকাটি করে, দোয়া করে, রোনাজারি করে, তাহাজ্জুদ ইশরাক আওয়াবিন করে, জিকির আজকার করে, বিভিন্ন ইবাদত করে, মানুষটা রবের কাছ থেকে চাইয়া রবের কাছ থেকে কবুল করে নিতে পারছে। ওই মানুষটা হজে যাওয়ার জন্য টাকা পয়সা লাগে না, দরকার হলো 2 ফোঁটা চোখের পানি। আবার এমন অনেক মানুষ আছে যাদের টাকা পয়সার অভাব নাই, কিন্তু হজে যাইতে পারে নাই। তার মানে হজ, বাইতুল্লাহ তওয়াফ করাটা, হজে যাওয়াটা, রসুলের রওজা থরের সামনে দাঁড়ায়া সালাতু সালাম পাঠ করাটা, এটা দুনিয়ার কোনো মানুষের টাকার পাওয়ারে, কোনো মানুষের শক্তির পাওয়ারে, কোনো মানুষের ক্ষমতার পাওয়ারে আল্লাহ দান করেন না। রব যাদের চোখের পানি, যাদের দিল, ইখলাস, আমাল যাদের কবুল করে গুনাহগারিটা, তাদেরকেই আল্লাহ বাইতুল্লাহর জন্য ডাকে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে যাওয়ার মতো সেই তৌফিক দান করে, বলেন আমিন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা জানায় দিলেন রসুলকে দিয়া, নবী, দুনিয়ার সর্বপ্রথম গড় বাইতুল্লাহ, দুনিয়ার সর্বপ্রথম গড় বাইতুল্লাহ। এই বাইতুল্লাহকে আমি আল্লাহ মক্কাতুল মুকাররমার মধ্যে আমি আল্লাহ বাইতুল্লাহকে দিয়া দুনিয়ার সব মানুষকে হেদায়েতের জরিয়া, হেদায়েতের পথ প্রদর্শক হিসাবে আমি আল্লাহ এই বাইতুল্লাহকে দুনিয়ার প্রথম ঘর হিসাবে নির্মাণ করলাম। এজন্য আল্লাহ বলেন, ইন্না আউওয়ালা বাইতিন ওয়াদিআ লিন-নাসি লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান ওয়া হুদান লিল আলামিন। ইন্না আউওয়ালা বাইতিন ওয়াদিআ লিন-নাসি লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান ওয়া হুদান লিল আলামিন। আল্লাহ জানায়া দিলেন আরশ আজিম থেকে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানায়া দিলেন, নবী আমার, আমি আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহকে বানাইলাম দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সর্বপ্রথম ঘর। নবী গো, দুনিয়ার মধ্যে আমি আল্লাহ বাইতুল্লাহকে বানানোর আগে কোনো ঘর বানাই নাই। বাইতুল্লাহকে বানানোর আগে আমি আল্লাহ দুনিয়ার জমিনের কোনো জায়গা বানাই নাই, কোনো পাহাড় বানাই নাই, দুনিয়ার জমিনের কোনো কিছু আমি আল্লাহ বানাই নাই। সর্বপ্রথম দুনিয়ার জমিনে আমি আল্লাহ বানাইলাম এই বাইতুল্লাহ। নবী যেন আল্লাহকে জানতে চাইলেন, আল্লাহ কি জন্য বাইতুল্লাহ বানাইলেন? আল্লাহ বলেন, নবী, বাইতুল্লাহটা আমি এই জন্য বানাইলাম দুনিয়ার মানুষকে হেদায়েতের জন্য। দুনিয়ার সব মানুষ এই বাইতুল্লাহর মধ্যে এসে তওয়াফ করবে, দুনিয়ার সব মানুষ বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে আমি আল্লাহর হুকুম নামাজগুলো আদায় করবে, দুনিয়ার সব মানুষ বাইতুল্লাহকে সম্মান করবে আর ইজ্জত করবে। তার কারণ নবী, আমি আল্লাহ 24 ঘন্টা এই বাইতুল্লাহর মধ্যে আমার আরশে আজিম থেকে রহমত আর বরকত 24 ঘন্টা আমি আল্লাহ যেই জায়গায় প্রেরণ করি, ওই জায়গার নাম আর ওই স্থান হলো দুনিয়ার জমিনের বাইতুল্লাহ। দোস্ত আহবাব, এই জন্য বললাম বাইতুল্লাহ যাওয়ার জন্য দিল লাগে, বাইতুল্লাহ হজ করার জন্য মন লাগে, হজ করার জন্য 2 ফোঁটা চোখের পানি লাগে। যদি 2 ফোঁটা চোখের পানি আর যদি দিল ও ইখলাস যদি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, হজে না গিয়েও হজ করার মতো পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন আমার আল্লাহ। চিল্লায়া বলো না একবার সুবহানাল্লাহ। দোস্ত আহবাব,
আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দিলের কানটা লাগায় শোনো। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক হজে যাওয়ার জন্য টাকা পয়সা সামান সব রেডি করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক যেই দিন হজে রওনা করবেন সকালবেলা, হজে রওনা করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রেডি হইতেছে। এই মুহূর্তে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বিবিকে ডাক দিয়া জানতে চাইলেন, বিবি আমার সন্তানটাকে তো দেখতেছি না, আমি হজের সফরে চলে যাব, অনেক দিন থাকবো না, সন্তান আমার কোথায়, সন্তানটাকে দেখতেছি না। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক যেই মাত্র বিবিকে সন্তানের কথা জানতে চাইলেন, বিবি বললেন সন্তান হয়তো বাইরে গেছে, একটু পরে সন্তান আসবে। সন্তানটা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের ছোট্ট বালকটা, ছোট্ট সন্তানটা, একটু পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের এই সন্তানটা যখন ঘরের মধ্যে আসলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক সন্তানের দিকে তাকায় দেখে যে সন্তানটা বাহির থেকে ঘরের মধ্যে আসলো, ওই সন্তান চোখের পানি পালায়া পালায়া কান্না করতেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক তো ধনী মানুষ, হজে যাবে, হাজার হাজার মানুষ নিয়ে, শত শত মানুষ নিয়ে হজে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আশ্চর্য হয়ে গেলেন, ছেলের দিকে তাকায় বলে, কি ব্যাপার, আমি হজে যাবো, হজের সফরে রওনা করবো, তুমি কান্না করতেছো কেন? ছেলে বলে না। এরপরে আবার কয়েকবার বলার পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের ছেলেটা বলে, আব্বাজান, পাশের বাড়িতে এক ঘরে গোশত রান্না করেছে, এই গোশত রান্না করার কারণে তার ঘরে তার ছেলেটার সাথে আমি খেলাধুলা করি, আমার বন্ধু মানুষ, গোশত রান্না করছে, আমি বড় আশা করে গেছিলাম তার ঘরে আমাকে একটু গোশত দিবে, তো গোশত তো আমাকে দেয় নাই, বরং আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিছে। এই জন্য আমি কান্না করতেছি, আমাকে অপমান করে ঘর থেকে বের করে দিল, গোশত দিল না, আবার ঘর থেকে বের করে দিল। এমন মানুষ আমাদের সমাজে নাই, বলে না নাই? পুরা একেবারে স্পষ্ট ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারবেন কিছুদিন পরে কুরবানি আসলে। মিয়া সাহেব বিশাল গরু কুরবানি দিয়া, মিয়া সাহেব যা পারে পুরা গরুটাই খতম, আছে না? আবার কিছু মানুষ এমন আছে বিশাল বিশাল গরু জন্ম দিয়া কুরবানি দেওয়ার 15 দিন পরে, 1 সপ্তাহ পরেই গোশত কিনা লাগে বাজার থেকে। এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা শোনেন। যিনি পুরা গরুই মানুষকে বিলিয়ে দিলেন, 15 দিন পরেই উনি বাজারে গিয়া গরুর দোকানে, গোশতের দোকানে সিরিয়াল দিলেন, আসমান থেকে যেন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নিয়ে তাকায় তাকায় বলতেছেন, ফেরেশতারা দেখ, এই বান্দাটা দুনিয়ার জমিনে যারা কুরবানি দেয় নাই তাদেরকে একটু গোশত খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে 1 সপ্তাহ না যাইতে, 15 দিন না যাইতে এসে গোশতের দোকানে ভিড় জমাইছে। ফেরেশতারা তোরা সাক্ষী দাও, সারা বছর ওডান গোশত কিনে খাওয়ার মতো, গোশত কিনে ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনে কিনে খাওয়ার মতো ব্যবস্থা আর রহমত তৌফিক আমি আল্লাহ আসমান থেকে দিয়ে দিলাম। আর পুরা গরুই যেভাবে কাটছে, ঘর বন্ধ করে, দরওয়াজা বন্ধ করে, পুরা গরু নিয়া যারা ভিতরে ঢুকে দিছে, ভিতরে ঢুকে আড়াইঘা রাখছে, ফকির মিসকিন আসলেন না, একটু 2টা গোশত, কলজা হাইটটা গেছে 2টা দিতে, এই 2টা গোশত, একটা আড্ডি, মোট 3টা। আচ্ছা বলেন, আপনাদেরকে আমি কিভাবে বললেন যে বুঝাবো, আমি বুঝি না। যেই মানুষগুলো কুরবানি দিয়া গোশতগুলো সবার মাঝে বিলাই দিছে, চেয়ারে বয়ে রয়েছে, আর বাচ্চাদেরকে দিয়া কইছে, যাও ওইটা তোমার অমুক চাচারে দিয়ে আসো, অমুকরে দিয়ে আসো, অমুক সাথীরে দিয়ে আসো, অমুক ইমামরে দিয়ে আসো, অমুক মুসল্লিরে দিয়ে আসো। এই মানুষটার মনের হালাতটা যে কতটা খুশি, কতটা প্রফুল্ল দিতে পাইরা, আর যেই বেচারায় পুরা গরুটা জবাই দিয়া পুরাটাই ফ্রিতে ঢুকাই দিছে, আপনি দেখবেন রাস্তা দিয়ে হাঁটলো, ঈদের 2-3 দিন চোরের মতো হাঁটে, মাথাটা নিচে দিয়া। আবার কেউ দেখলে কয় কি, নাকি দিলেন না, দিগস্ত আছে না ভাই, কথা বলেন, এমন আছে না?
মানে 2-3 দিন রাস্তায় হারে মনে হয় জোরের মতো, আর একটা কুরবানি দিতেন আপনারা হালাল টাকা দিয়া। দোস্ত এইভাবে হাঁটার দরকার নাই, কিন্তু নিজের কাছে একটা আনিজি লাগে। হাই হ্যাঁ রে, গরুটা জবাই দিয়া পুরোটা ঢুকাই দিলাম, কেউ এক টুকরা গোস্ত দিলাম না, তো নিজেই আবার সময় একটু এইভাবে না জানে 2 দিন একটু জ্বর টর হয়েছে, টুলটা পাতলা পায়খানা একটু কাপ কাপি হয়েছে, কারো লোকের কথা টথা নাই। তার মানে এটা না, ওই যে কেউ যদি জিগায় কি গোস্ত টোস্ত দিলেন না দিন, এই জন্য ভাব ধরছে। ভাব আছে না নাই? কথা বলে না, আছে না নাই? আর যিনি গোস্তগুলো বিলিয়ে দিচ্ছে, খবর দেয় হুজুর অমুক জায়গায় গোস্ত হয়ে গেছে, একটু নিয়ে নিয়েন, নিজে সাইকেল দিয়া হুন্ডা দিয়া এনে এনে অনে ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন দিয়া দিয়ে দিচ্ছে। আপনি দেখবেন সে আফসোস করে, হুজুর কি দিলাম রে, নিজের লাগে 5 কেজি 10 কেজি রাখছি, যদি আরেকটা দিতে পারতাম কি একটা ভালো লাগছে, কি একটা তৃপ্তি। এই তৃপ্তিটার ভাগ দুনিয়ার কোন মানুষের কাছ থেকে নিতে পারবে? আর ওই যে কিকটা যে পুরাটা ভিতরে ঢুকে দিতে হতো 2 দিন পর্যন্ত, তো চোরের মতো এমনি রয়েছে। বেটা বুঝলি না, কবে বুঝবি বন্ধু, কবে বুঝবা? এমন হওয়ার কারণে আল্লাহ না করে, এটা বদদোয়া না, আপনাদের দোষ না, এটা আমারও দোষ, আমাদের দোষ, আমাদের মুসলমানদের দোষ। এটা আপনারা মনে আবার একেবারে কষ্ট নিয়েন না। এর কারণে কি হয়েছে জানেন? ওই যে পুরা গরু ঢুকাই দিতে ফ্রিতে 1 সপ্তাহ পরে 15 দিন পরে ওই যিনি গোস্ত বিতরণ করেছিল, উনি কোলাবরা বাজার থেকে 900 টাকা কেজি গোস্ত নিয়ে বেগে পইরা সুন্দর করে আইসা ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে রান্না করে খাইছে। আর যেই বাটপার পুরোটাই ফ্রিজে ঢুকাই দিয়েছে, 15 দিন পরে বদিল্লা লইয়া ফ্রিজ কাইটটা এটা নিয়ে বুড়িগঙ্গায় পালাইছে। কথা বলে না, পচে গেছে। এজন্য মানুষকে দিলে কমে না, দিলে তো যেই কথাটা বলতেছিলাম, আল্লাহ আমরা দিব তো ইনশাআল্লাহ। আবার বলেন এবার মাসআলাটা বুঝেন, এটা তো আরো পরের জুমায় বলবো ইনশাআল্লাহ। মাসআলাটা হলো সঠিক মাসআলাটা। পৃথিবীর কোনো মায়ের সন্তান এই মাসআলা কাটতে পারবে না, এটা কাটার কোনো ক্ষমতা নাই। সঠিক মাসআলা এটাই, গরু জবাই করে আপনার মন চাইলে আপনি দেন আত্মীয় স্বজনকে, মন চাইলে গরিবকে দেন, না মন চাইলে পুরোটা রাইখা দেন, এটা মাসআলা। আর মানবতা, দিল আর কলিজা আত্মা বলেছে বেটা, আরে মাসআলা হাজার মাসআলা, একদিকে খাতা পুইরা বাইন্দা রাখ, আরেকদিকে তোর আশেপাশের মানুষগুলোকে দেখ। তুই রিক্সা দিয়ে রাস্তা দিয়ে যাইতেছ, রিক্সা থেকে পইরা গেছ, তোর মাসআলাইয়া তোকে রিক্সা থেকে উদ্ধার করে নাই। তোর আশেপাশের মানুষগুলো, দোকান থেকে গরিব মানুষগুলো দৌড়ে গিয়া পরে রিক্সা থেকে উঠেছে, ভাই পইরা গেছেন, ভাই পইরা গেছেন, ভাই পইরা গেছেন। তোর ঘরে আগুন লাগছে, তোর কিতাবের মাসআলাইয়া তোর আগুন নিবে নাই। তোর ঘরে আগুন লাগছে, তোর আশেপাশের গরিব মানুষগুলো দৌড়ে আইয়া বালতির পর বালতি, জকের পর জগ পানি দিয়া তোর ঘরের আগুন নিভাই দিতে। এবার চিন্তা কর, গরু পুরোটাই ফ্রিজে ঢুকাবি, নাকি গরুর গোশত বাক করে গরিব মিসকিন রে একটু একটু করে দিয়া দিবি? এজন্য আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল ও মঞ্জুর করে, বলেন আমিন। তো আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ছেলেটা কান্না করতেছে। বলছে কান্না করতেছো কেন? বলছে ওই বাড়িতে গোশত রান্না করছে, আমাকে তো গোশত দেয় নাই, এই জন্য কান্না করতেছো। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাগ হয়ে গেছে, আমার পোলারে গোশত দিলি না, খায়া রাখবি তোরা গোশত। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বড় আলেম, বড় বুজুর্গ, বড় পয়সাওয়ালা, দৌড়াইয়া ওই বাড়িতে গেছে, গিয়া বলছে আমার ছেলে গোশত চাইছে, আপনি গোশত দেন নাই। আমার ছেলেকে গোশত তো দেনই নাই, আবার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আমার ছেলেকে বার করে দিলেন। ওই মানুষটা কান্না করে চোখের পানি পালায়া বলে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আপনার ছেলে, এটা আমি চিনি, আপনার ছেলেকে গোশত দেই নাই, ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি, এটাও আমি জানি। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক শোনেন, আজকে কয়েকদিন যাবত আমার ঘরে খানা নাই, কয়েকদিন যাবত আমার বাচ্চাগুলোর মুখে আমি একটু ভাত উঠাই দিতে পারি না, খাবার উঠাই দিতে পারি না। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আজকে সকালবেলা আমি বের হয়েছে একটা কাজের আশায়, সারাদিন আমি ঘুরছি, কোনো কাজ পাই নাই। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে কাজ না পাই, যখন বাড়িতে চলে আসবো, ওই মুহূর্তে আমি দেখি রাস্তার কিনারার মধ্যে একটা মরা গরু। আমি আসার সময় গরুর চামড়াটা ছড়াইয়া
গরুর রান থেকে একটু মরা গোশত আইনা আমি ঘরে রান্না করছি। আমি আমার বিবিকেও বলি না এটা মরা গরুর গোশত, আমার বাচ্চাদেরকেও বলি না মরা গরুর গোশত। আমরা তো না খেয়ে মরে যাব, এই জন্য মরা গরুর গোশত নিয়ে আসছি। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আপনি অনেক ধনী মানুষ, পয়সাওয়ালা মানুষ, আপনার ঘরে খাবারের অভাব নাই, আপনার কোনো কিছুর অভাব নাই। আপনার ছেলের জন্য এই গোশতটা হালাল না হারাম, এজন্য আমি ইচ্ছা করে গার ধাক্কা দিয়ে আপনার ছেলেকে আমি বের করে দিয়েছি। আপনার ছেলেকে যদি এটা আমার অপরাধ হয়, আপনি যা সাজা দিবেন না আমি মেনে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহ আলাইহি চোখের পানিগুলো চাইরা দিলের ভিতরে একটা পরিবর্তন আসছে। আমার পাশের মানুষগুলো না খায় আছে, আমি হজে যাব। আমার পাশের মানুষ না খায়া মরা গরুর গোশতই না খায়, আর আমি হজে যাব। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহ আলাইহি সোজা বাড়িতে চলে গেলেন। সোজা বাড়িতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহ আলাইহি হজের জন্য যে টাকাগুলো জমাইছিলেন, ওই টাকাগুলো আইনা ওই গরিবের হাতে, পরিবারের হাতে উঠে দিয়া বললেন, ভাই আমার ভুল হয়ে গেছে যে আমি আপনাদের খবর নিতে পারি নাই, নেন এখানে যা টাকা আছে এটা দিয়ে আপনি বাজার করে আপনার ছেলে মেয়ে সন্তানদেরকে নিয়ে আপনি খান। এমন মানুষ নাই আমাদের সমাজে, বলে না আছে? মানে বছর বছর হজে যায়, অথচ আপন ভাইয়ের সম্পত্তি দেয় না। কথা বলে না? আপনারা ঠিক বললেও ঠিক, না বললেও ঠিক, কিন্তু দেরি করে এখন আপনি ঠিক মনে খুব টেনশন আছেন। আপন বোনের সম্পত্তি দেয় না, চোখায় বছর বছর হজে যায়, আছে না? আরো কত যায় ঝামেলা, আর সোজা হজের মৌসুমে খুব হজে দৌড় দেয়। আল্লাহ এটা তো চান নাই আপনার কাছে, আমার কাছে। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করে, বলেন আমিন। আচ্ছা চলেন, সময় কম। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই টাকাগুলো দিয়া ওনাকে চলে গেলেন। উনি টাকাগুলো দিয়ে বাজার সদাই করে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে একটু আরামে চললেন। দোস্ত আহবাব, হজের সময় হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহ আলাইহি শুধু আল্লাহর কাছে কান্না করে, আল্লাহ এই বছর আমি দান করার কারণে হজে যাইতে পারি নাই। কত মানুষ বাইতুল্লাহ তওয়াফ করতেছে, হজরে আসওয়াদ চুমা দিতেছে, সাফা মারওয়া সাই করতেছে, আপনার রবির রওজার সামনে যাবে, মিনায় যাবে, মুজদালিফায় যাবে, আরাফায় যাবে। আল্লাহ আমি তো এগুলো কিছুই করতে পারলাম না, আমি তো আমার টাকাগুলো, জমানো টাকাগুলো তাকে দিয়ে দিলাম। দোস্ত আহবাব, হজ শেষ হওয়ার পরে হাজিরা, হজ শেষ হওয়ার পরে হাজিরা যখন আসছে, আইসে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে দেখা বলে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আপনি কবে আসছেন? কালকে আইয়া পড়ছেন, আমরা আগে যা পড়ছেন। আল্লাহু আকবার। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলে, না আমি তো যাই নাই। বলে, না আপনাকে দেখছি না বাইতুল্লাহ, আপনাকে দেখছি না, আপনি আমগো আগে তওয়াফ করছেন, সাফা মারওয়ায় দেখছি আপনি আমগো আগে সাই করছেন, মিনায় দেখছি আপনি আমগো আগে, আরাফায় দেখছি আমগো আগে। কই না আমি তো যাই নাই ভাই, আমি যাই নাই। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক দেখি সব হাজি জানা আসছে মহল্লার আশেপাশে, সবাই এসে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে বলে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আমরা সচক্ষে দেখেছি আপনি বাইতুল্লাহে আমাদের আগে আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তওয়াফ করেছেন, আমাদের আগে দাঁড়িয়ে হজরে আসওয়াদে চুমা দিয়েছেন, আমাদের আগে আগে আপনি সাফা মারওয়া সাই করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আপনি মিথ্যা কথা বলবেন না, আপনি হজে গিয়েছেন, হজে গিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলে, না ভাই আমি হজে যাই নাই। রাত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে রব্বে কাবা, রাত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে জানায় দিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আরে তুমি হজে যাও নাই এটা ঠিক আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক হজে যাওয়ার জন্য যেই টাকাগুলো জমা করেছিলা, তুমি হজে না গিয়া যে গরিবকে দান করে দিয়েছিলা, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক তোমার দানের কারণে গরিবের ঘরে সন্তানগুলো নিয়ে তারা যে খানা খাইতে পারছে, তাদের দিল যে তৃপ্তি হইছে, শান্তি হইছে, এই তৃপ্তি হয়ে শান্তি হয়ে যেই দোয়া তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের জন্য করেছিল, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আমি আল্লাহ তাআলা তোমার মতো একজনকে বানায়া আমি এই বছর হজ করায়া, তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের হজকে আমি আল্লাহর জিম্মাদারিতে নিয়ে করায়া, আমি আল্লাহ শুধু তোমার হজ কবুল করি নাই, তোমার উসিলায় এই বছর যারা হজ করেছে সবার হজ আমি আল্লাহ কবুল করেছি।
এটাই দিলের তাকাজা, দিলের তাকাজা, এটাই হলো দিলের সম্পর্ক। যদি সম্পর্কটা রবের সাথে হয়, যে কোনো মাধ্যমে রব আমাদেরকে, যে কোনো মাধ্যমে, যে কোনো উসিলা আল্লাহ আমাদেরকে হজে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের করার দরকার যেটা, সেটা হলো ফজর নামাজে হবে 5 জন, জোহর হবে 4 জন, তাইলে আমরা সবাই হজে যাইতে পারবো নাকি? কথা বলে না? আটকে গেছে, কথা বলে না। তাহলে কেন আয়েন না কন্যা? এই যে কিছু মানুষ আছে না, তারা যে হ্যাঁ ওই দিন আমরা চলে যাই, ওপারে যাই, ওখানে যাই, ওখানে যাই, আর বাকি আমরা কই থাকি কন্যা? কই থাকেন ভাই আল্লাহর রাস্তে? পর্বত নামাজগুলো ইনশাআল্লাহ বলেন না ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল মঞ্জুর করেন, বলেন আমিন। রব যেন আমাদেরকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে আল্লাহর ঘরটা যেন একটু তওয়াফ করার তৌফিক আমাদেরকে দান করেন। রব যেন আরশ আজিম থেকে রহমতের নজর দিয়া হাজিদের অন্তর্ভুক্ত যেন আল্লাহ আমাদেরকে করে দেন। সবাই বলেন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।